متقی افراد کے لیے نہایت درجہ اجر عظیم ہے۔ یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جب ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے عظیم لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ بس یہ مجاہدین خدا کے فضل و کرم سے یوں پلٹ آئے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور انہوں نے رضا الہی کا اتباع کیا، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ یہ شیطان صرف اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، اور اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، اور آپ کفر میں تیزی کرنے والوں کی طرف سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ خدا چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہ جائے اور صرف عذاب عظیم رہ جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، اور کل دن میں ٹھیک 3:30 بجے مجلس عصر عاشور کا انعقاد بھی کسی چھوٹے مقبرے میں کیا گیا ہے۔ ٹھیک 3:30 بجے پابندی وقت کے ساتھ مجلس عصر عاشور بھی کسی چھوٹے مقبرے میں شروع ہو جائے گی، اور اس مجلس کو بھی علیہ جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور بعد مجلس خاکہ شگنی کا بھی اہتمام، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب نور الحسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آواز بلند، نعرہ صلوات۔ انقلاب جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو، سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو، طاق پہ رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، طاق پہ رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو، انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم، دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم، دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو، دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو، صرف تحریکوں سے وحدت نہیں ہوتی قائم، صرف تحریکوں سے وحدت نہیں ہوتی قائم، حق کا پیغام سنانا ہے تو پیغام سنانا ہے تو
قرآن پڑھو، حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو۔ آج بیداری اسلام کی تحریکوں میں، آج بیداری اسلام کی تحریکوں میں زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو۔ عزت نفس ہوا کرتی ہے اس میں محفوظ، عزت نفس ہوا کرتی ہے اس میں محفوظ۔ اپنا معیار بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ حق پرستوں کا ہے نیزے پہ یہ پیغام حسین، حق پرستوں کا ہے نیزے پہ یہ پیغام حسین۔ مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو، مائل ظلم پڑھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ میں گزارش کروں گا جناب رضوان صاحب سے، اگر وہ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ امام باڑے کے اندر کی طرف اگربتی اور ایسی چیزیں نہ روشن کریں جس سے کہ عمارت کو نقصان پہنچے۔ میں رضوان صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لیں، بآواز بلند نعرہ صلوات، اور گزارش ہے کہ اختصار کے ساتھ پڑھیں تاکہ اور لوگ کو بھی موقع مل سکے۔ ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیے مولانا موسم، ہاں بہت کم۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں، سلام کے دو چار بول حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ کہ عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا اچھی نہیں یہ بات، نہ رویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات، نہ رویا کرو بی بی۔ رے کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گر، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات،
نہ رویا کرو بی بی، رعادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو، تصور میں اسیری کی بنا لو، آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، زندان سے ریحان صدا آتی ہے اکثر، جیسے کہ سکینہ سے یہ فرماتے ہو سرور، اب ڈر سے لعینوں کہ نہ جاگا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ کل ٹھیک 3:30 بجے مجلس عصر عاشور کا انعقاد بھی اسی چھوٹے امام باڑے میں کیا گیا ہے، اور اس مجلس کو بھی علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور بعد مجلس فاقہ شکنی کا بھی اہتمام ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کی گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اس مجلس کو خطاب کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشر مجالس کی 10ویں گفتگو ہے، اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔
اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک مصلحین کی شرطوں کو بیان کر رہا ہے۔ جو لوگ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اور برائیوں کے خاتمے کی فکر رکھتے ہیں، ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے التائبون، وہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے اور اپنے خالق سے جڑے ہوتے ہیں، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ اور ان کی دوسری شرط ہوتی ہے العابدون، وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب ہی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، اپنے خالق کے علاوہ، اپنے معبود کے سوا اور اپنے پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے کو لائق پرستش سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان کی تیسری شرط ہوتی ہے الحامدون، وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے خالق کے سوا کسی کو لائق ستائش نہیں سمجھتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی شرط یہ ہوتی ہے السائحون، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے معبود کو دیکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک کا پتہ بتاتا ہے۔ اور ان کی پانچویں شرط ہوتی ہے الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظمتوں کا مالک ہے، میرا معبود ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہے، میں ایسے پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور ان کی چھٹی شرط یہ ہوتی ہے الساجدون، وہ سجدے کرتے ہیں اور سر کو سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرا معبود بڑا ہے، کبریائی تو صرف اور صرف اسی کا حق ہے، وہی بلند و بالا ہے اور وہی بلند و برتر ہے، وہ خدا ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہے۔ میں اس پروردگار کی جو بلند و برتر ہے اس کی تسبیح کرتا ہوں۔ جب ان 6 شرطوں پر فائز ہو جاتے، تائب بن جاتے، عابد بن جاتے، حامد بن جاتے، سائح بن جاتے، راکع اور ساجد، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، جب ان منزلوں پر فائز ہو جاتے تو اب یہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کو نکلتے ہیں الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اب ہمیں سماج اور معاشرے میں امر بالمعروف کرنا ہے، اچھائیوں کو عام کرنا ہے، برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اور اتنے بڑے اور اتنے عظیم امر کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں، اصلاح کا کام بڑا کام ہوتا ہے اور اس عظیم امر کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں۔ سید الشہداء شہید اعظم ہیں، مجاہد اعظم ہیں اور مصلح اعظم ہیں، اور پورے اسلام کی بقا کے لیے حسین نے قیام کیا تھا۔ حسین کا یادگار انقلاب اسلام کی بقا کے لیے ہے، اسی لیے حسین کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کا جاننا ضروری ہے۔ اسی بات کے پیش نظر عنوان رکھا گیا کربلا گام بگام، اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ نبی گرامی کے رحلت کے بعد پہلے خلیفہ 11 سے 13 ہجری، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 ہجری اور تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری،
35 हिजरी में इमाम आली मुकाम के दस्ते मुबारक पे बैत की जाती है। और जब बैतुल माल तकसीम करते तो इमाम बराबर से तकसीम करते। इसी आदिलाना तकसीम की बुनियाद पर तलहा ज़ुबैर इमाम से नाराज़ हो जाते और नाराज़ होने के बाद मक्का मुकर्रमा चले जाते। मक्का मुकर्रमा से बसरा जाते। बसरा में जाकर इमाम के गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ पे जुल्म ढाते हैं और इधर से मदीने से मेरे इमाम चलते हैं, मदीने से रबज़ा, रबज़े से मकाम ज़ीक़ार और मकाम ज़ीक़ार पे पहुँचने के बाद कूफे को ख़त लिखते हैं और लश्कर जमा करने के बाद अब इमाम बसरे में जाते हैं और फिर सिपाहे जमल से इमाम की जंग होती है। सिपाहे जमल शिकस्त खा जाते। सिपाहे जमल को जब शिकस्त हो जाती है तो गुफ्तगू कल तक यहाँ तक पहुँचे कि तलहा ज़ुबैर का लश्कर शिकस्त खा जाता है अमीरुल मोमिनीन के मुकाबिल में। तो शिकस्ते जमल के बाद हज़रत आयशा की दास्तान क्या थी, यही कल की गुफ्तगू थी। और वो क्या थी, कल की गुफ्तगू में मसला ये था कि जब तलहा ज़ुबैर जंग हार गए तो हज़रत आयशा की दास्तान क्या, वहाँ पे कल चंद बातें आपको बताई। पहली बात ये अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ौजाए रसूल को मदीने मुनव्वरा पहुँचाया, ये पहला काम था। दूसरा काम, दूसरी बात जो कल आपकी खिदमत में अर्ज़ की वो ये अर्ज़ की कि जंगे जमल में कितनी तबाहकारियाँ हुई, नुकसानात क्या पहुँचे गए। एक मुअर्रिख ने याकूबी ने लिखा 30,000 लोग लुक़मे अजल बने दोनों तरफ से। क़तादा ने कहा 20,000 से ज़्यादा मारे गए। इस नतीजे में इसके ज़िम्न में ये सवाल पैदा होता है कि इस खून का ज़िम्मेदार कौन है। जमल की वजह से मुसलमानों में क़यामत तक के लिए जंग जारी रही और जंग का सिलसिला मुसलमानों के दरमियान जमल की वजह से हुआ, ये पहली बात। इसी जमल की वजह से इमाम बरहक की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत पैदा हुई और हाकिम शाम मुआविया इमाम के मुकाबिल में आया तो जंग सिफ़ीन की बुनियाद डाली। जंग सिफ़ीन के बाद नहरवान और ये फिर जंगों का सिलसिला जारी रहा। और इसी जंग जमल के नतीजे में रसूल पाक के इतरत की हुर्मत पामाल हुई। इतना बड़ा जुर्म, क्या इतने बड़े जुर्म का कफ़ारा सिर्फ एक ज़बानी इस्तिग़फ़ार हो सकता है? मुमकिन नहीं। ये दो बातें कल अर्ज़ की। तीसरी बात ये अर्ज़ की थी कि सही बुखारी से दो हदीस, कि सही बुखारी की दोनों हदीसों का नतीजा ये था, जो गिरोह आयशा की सरदारी में निकला लन युफ्लिहा, वो गिरोह सआदत नहीं पाएगा, न यहाँ न वहाँ। और कहीं नबी ने ये कहा था ला युफ्लिहून अबदा, हरगिज़ ये लोग फलाह नहीं पाएंगे। कहा जो गिरोह आयशा की सरपरस्ती में निकला वो गिरोह कामयाब नहीं होगा, न यहाँ न वहाँ। और चौथी बात कल ये अर्ज़ की थी कि 3 गिरोह से अमीरुल मोमिनीन अपनी खिलाफत के ज़माने में लड़े हैं, नाकिसीन से, कासितीन से, मारिकीन से। नाकिसीन जमल वाले हैं तलहा ज़ुबैर, कासितीन मुआविया और उसके साथी हैं, और मारिकीन नहरवान वाले हैं जिन्हें हम खवारिज कहते हैं। तो चौथी बात कल ये अर्ज़ की, नाकिसीन, कासितीन, मारिकीन का लक़ब ये ख़ुद नबी ने दिया और ये नबी की गैबी ख़बरों में से है। और हमारे और आपके पहले इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को इनसे जंग का हुक्म भी खुद हमारे और आपके नबी ने दिया। कल ये 4 बातें सही हो गई बात। आज इसी की 5वीं बात अर्ज़ करना चाहूँगा। बस पहली बात, उम्मुल मोमिनीन को इज़्ज़त व एहतराम के साथ पलटाया मदीना, ये पहली बात।
لیکن دوسری بات یہ کہ جرم اتنا بڑا ہے کہ قابل عفو نہیں۔ تیسری بات، صحیح بخاری کی 2 حدیثوں کی روشنی میں جو لوگ بھی حضرت عائشہ کے گروہ میں شامل تھے وہ نجات نہیں پا سکتے۔ نبی کی حدیث ہے لن یفلح، ہرگز ہرگز وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ اور چوتھی بات، ناقصین کا لقب، قاسطین کا لقب، مارقین کا لقب یہ کس نے دیا ہے؟ نبی گرامی نے دیا ہے، اور نبی گرامی نے علی مرتضیٰ کو ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ یہ 4 بات۔ 5ویں بات غور طلب ہے، 5ویں بات غور طلب ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ وہ 5ویں بات کیا ہے؟ علی سے جنگ رسول سے جنگ ہے۔ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ آئے تھے یہ صرف علی سے نہیں لڑے تھے۔ علی سے جنگ، کس سے جنگ ہے؟ رسول سے جنگ ہے۔ اچھا، کس حدیث نے کہا سلم کا سلمی و حرب کا حربی؟ یہ نبی کا فرمان۔ اے علی، آپ کی صلح میری صلح ہے، آپ کی جنگ میری جنگ ہے۔ اچھا، یہ ایک حدیث ارشاد فرمائی۔ دوسری حدیث نبی کا یہ فرمان ہے انا حرب لمن حاربت وانا سلم لمن سالمت۔ اے علی، جس سے آپ سے لمن حاربتا، جس سے آپ لڑتے ہیں اس سے میں برسر پیکار ہوں۔ اللہ اللہ، یعنی جس کے مقابل میں آپ جاتے ہیں اس کے مقابل میں جاتا ہوں، اور جس سے آپ صلح کریں اس سے میری صلح ہے۔ یہاں تک بات ہوئی نا؟ بس یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے علی کی صلح نبی کی صلح ہے، اور علی کی جنگ نبی کی جنگ ہے۔ جس سے علی لڑیں اس سے نبی لڑتے ہیں، جس سے علی صلح کر لیں اس سے نبی صلح کرتے ہیں۔ یہ بات تو یہاں تک ہو گئی نا؟ اب بہت توجہ کریے گا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے، سنی عالم دین ہے، نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح کی ہے، انہوں نے اپنے علماء کے نظریات بتائے اور اسی نہج البلاغہ میں لکھا ہے۔ اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ ہی میں لکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ علی کی خلافت کے زمانے میں، خلافت کا زمانہ کتنے برس تک ہے مولا کے؟ مولا کے خلافت کا زمانہ 4.5 سال، 4.5 سے 4.25 برس، پورے 5 برس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے 2 باتیں کہی ہیں، وہ غور طلب بات ہے۔ پہلی بات یہ کہی کہ علی کی خلافت کے زمانے میں جو بھی علی سے جنگ کرے یا علی کے مقابل میں آئے گا وہ فاسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ بے دین ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ جو بھی علی کے مقابل میں آ جائے یا علی سے جنگ کرے وہ کیا ہے؟ کیوں فاسق ہے؟ کیوں فاسق ہے؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں علی کا وہی حکم ہے جو رسول کا حکم ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی علی کے مقابل میں آتا ہے تو علی کے مقابل میں آنے والا ایسا ہے جیسے رسول کے مقابلے میں آیا، اور رسول کے مقابلے میں آنے والا فاسق ہوا کرتا ہے۔ رسول کے مقابلے میں آنے والا فاسق ہوا کرتا ہے۔ پھر دلیل میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار۔ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ حق ادھر ادھر جاتا ہے جدھر جدھر علی چلے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس ابن ابی الحدید کی پہلی بات کیا ہوئی؟ پہلی بات کیا ہوئی؟ جو علی سے جنگ کرے، جو علی کے مقابل میں آ جائے وہ فاسق ہے، وہ بے دین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا حکم کس کا حکم ہے؟ رسول کا۔ مطلب کیا ہوا؟ علی سے جنگ رسول سے جنگ ہے، اور رسول سے جنگ کرنے والا فاسق ہوا کرتا ہے۔ ہو گئی بات یہاں تک۔ اب دوسرا نظریہ
ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب میں دوسرا نظریہ لکھا ہے. وہ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ اس عربی عبارت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دوسرا نظریہ، کل من آداہ او حاربہ وابغضہ فإنہ عدو للہ سبحانہ خالد فی النار مع الکفار والمنافقین. آپ ذرا جملوں پہ غور کریں. ہر وہ شخص کوئی بھی ہو، یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، ہر وہ شخص جو علی سے دشمنی کرے یا علی سے جنگ کرے یا علی سے بغض کرے وہ اللہ کا دشمن ہے. آپ ذرا غور کریے گا نا، وہ کس کا دشمن ہے؟ وہ اللہ کا دشمن ہے. خالد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کس کے ساتھ رہے گا؟ مع الکفار والمنافقین. کس کے ساتھ ہوگا؟ کفار کے ساتھ ہوگا، منافقین کے ساتھ ہوگا. مگر یہ کہ ان یکون من قد ثبتت توبتہ، مگر یہ کہ سچے دل سے توبہ کیا ہو. ومات علی تولیہ وحبہ، اور علی کی ولایت پہ مرا ہو، علی کی محبت پہ مرا ہو، تب نجات یافتہ ہوگا. وگرنہ اگر علی کا بغض ہے، علی کی عداوت ہے، علی کے مقابل میں آیا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن ہے. خالد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مع الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے ساتھ جہنم میں رہے گا. دو نظریہ پڑھا. کس کا پڑھا؟ ابن ابی الحدید معتزلی کا. پہلا نظریہ، جو علی کے مقابل میں آئے وہ فاسق ہے، اس لیے کہ علی کے مقابل میں آنے والا رسول کے مقابل میں آنے کی طرح، اور جو رسول کے مقابل میں آئے وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. دوسری بات، دوسرا نظریہ کیا پیش کیا کہ علی سے عداوت، علی سے جنگ، علی سے بغض رکھنے والا یہ اللہ کا دشمن ہے اور دشمن خدا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ دو باتیں. تیسری بات غور طلب ہے، تیسری بات غور طلب ہے. الم یعلم معاویۃ وغیرہ من الصحابہ. اما کتنے اچھی طریقے سے انہوں نے لکھا ہے. الم یعلم معاویۃ وغیرہ من الصحابۃ انہ قال لہ فی الف مقام. کیا معاویہ اس بات کو نہیں جانتا؟ کیا دوسرے پیغمبر کے اصحاب اس بات کو نہیں جانتے کہ رسول خدا نے 1000 جگہ یہ ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ انا حرب لمن حاربتا وسلم لمن سالمتا. کیا زمانے کو یہ حدیثیں نہیں دکھتی؟ اے علی، جس سے آپ لڑیں گے اس سے میں لڑوں گا، جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا. کہا کیا زمانے کو یہ حدیث نہیں پتا؟ نبی نے فرمایا اللہم آدم نادا، اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. وہ والے من والا، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. پھر کہا کیا زمانے کو، کیا معاویہ کو یہ حدیث نہیں پتا؟ کیا دیگر صحابہ کو یہ حدیث نہیں پتا؟ نبی نے یہ فرمایا ھذا منی وانا من، یہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں. پھر انہوں نے کہا کیا زمانے کو یہ حدیث نہیں پتا؟ ھذا اخی، علی میرے بھائی ہیں. پھر یہ کہا کیا زمانہ اس حدیث کو بھول گیا؟ نبی کا فرمان ہے یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. علی اللہ سے محبت کرتے ہیں، علی رسول خدا سے عشق کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول علی سے محبت کرتے ہیں. پھر حدیث نقل کی لا یحبہ الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. علی سے محبت صرف اور صرف مومن کرے گا اور علی سے نفرت منافق کرے گا. اچھا، اور کہا کیا زمانہ یہ حدیث بھول گیا؟ نبی نے فرمایا ستقاتل بعدی الناکسین والقاسطین والمارقین. اے علی میرے بعد آپ ان قریب جنگ کریں گے. کس سے جنگ کریں گے؟ ناقصین سے، قاسطین سے، مارقین سے. ابن ابی الحدید نے یہ کہا کہ یہ ساری حدیثیں کہتی ہیں کہ
ये लोग जो जमल में अली के सामने आए थे वो अली के सामने नहीं आए थे, रसूल के मुकाबिल में आए थे। और रसूल के मुकाबिल में आने वाला फासिक होता है और जहन्नम में उसका ठिकाना होता है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस एक बात तो ये हुई, ये बात इतनी कल से मरबूत थी, लेकिन अब बहुत तवज्जो करिएगा। जंगे जमल खत्म हो चुकी, जंगे जमल खत्म, और शिकस्ते जमल के बाद की दास्तानों में कितनी बातें आपकी खिदमत में अर्ज की? 5 बातें। पहली बात, इमाम ने उम्मुल मोमिनीन को मदीना पलटा दिया, सही हो गई बात। दूसरी बात ये बताया गया कि गुनाह कितना बड़ा था, इतना बड़ा गुनाह है कि काबिले बख्शिश नहीं है, अफ़्व के काबिल नहीं। तीसरी बात, बुखारी की 2 हदीस जिसमें ये कहा गया जो लोग आयशा के गिरोह में आए थे वो कभी कामयाब नहीं होंगे, ना यहाँ ना वहाँ। चौथी बात क्या कही थी? नाकिसीन, कासितीन, मारिकीन का लक़ब खुद नबी ने दिया और नबी पाक ने अली को इनसे लड़ने का हुक्म दिया था। 5वीं बात, अली से जंग, रसूल से जंग है। अली के मुकाबिल में आने वाला रसूल के मुकाबिल में आया। ये जब बात इतनी ख़त्म हुई तो अब मसला यहाँ तक पहुँचेगा, जमल के ख़ात्मे से सिफ़ीन के आगाज़ तक। बस आज की गुफ्तगू क्या होगी? जमल ख़त्म हो गए, जमल के ख़त्म होने के बाद सिफ़ीन शुरू होने तक इस दरमियान कौन से वाक़यात रूनुमा हुए वो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, ताकि इंशाअल्लाह अगले बरस जहाँ छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अगले बरस वहाँ से सिफ़ीन को शुरू किया जाएगा, नहरमान को शुरू किया जाएगा, सुलहे इमाम हसन मुजतबा को सीखा जाएगा। बस अब क्या मसला हुआ? ख़ातिमे जमल के ख़ातिमे से सिफ़ीन के आगाज़ तक। एक सलावत पढ़ दे मिलजुल कर बरज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, जंग जमल, अब बहुत तवज्जो करिएगा, इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। जमल के ख़ात्मे से सिफ़ीन के आगाज़ तक जंग जमल ख़त्म हो गई, सिफ़ीन शुरू होगी, लेकिन इस दरमियान कौन से वाक़यात रूनुमा हुए? पहली बात, एक बात पे तवज्जो करिएगा। तलहा ज़ुबैर जंग जमल में मारे गए, सही हो गई बात। आयशा को मदीना पहुंचा दिया गया। अब इमाम बसरे में दाखिल हैं। बसरे में दाखिल होने के बाद जंगे जमल के बाद 1 महीने तक बसरे में रहे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। पस तलहा ज़ुबैर मारे गए, आयशा को मदीने भेजा गया। और तीसरी बात ये हुई कि जमल के बाद 1 महीने तक इमाम कहाँ पे रहे? बसरे में रहे। बसरे में रहे, आए कहाँ से थे? इमाम अली मकाम मदीने मुनव्वरा से आए थे बसरे में। जो ये 1 महीना बसरे में रहे, इस 1 महीने में क्या क्या किया? 1 महीना बसरे में थे, इस दौरान इमाम ने क्या किया? पहला, भाई जंग होती है तो तबाहियाँ आती हैं कि नहीं, बहुत नुकसानात होते हैं। पहला काम जमल की तबाहकारियों की तामीर की, जो चीज़ टूटी फूटी, जो नुकसानात हुए थे उसको क्या किया है? तामीर किया है। दूसरी बात, अहले बसरा की फलाह व बहबूदी के लिए इक़दामात किए कि अहले बसरा फलाह व बहबूदी तक पहुँचे, कुछ काम अंजाम दिया। तीसरी बात, बैतुल माल को अपने सिपाहियों के दरमियान तकसीम किया। कौन से बैतुल माल को? बसरा का बैतुल माल। जहाँ की हुकूमत होगी, जहाँ की गवर्नरी होगी, वहाँ का एक अपना बैतुल माल होता था। बसरा के बैतुल माल को किसके दरमियान तकसीम किया? अपने सिपाहियों के दरमियान तकसीम किया। चौथी बात, अहले बसरा के दरमियान तकरीरें की और खूब उनकी सरजनिश की है। एक बात पे तवज्जो करिएगा। ये बताइए, जब इमाम की
मदीने में बैयत हुई तो बसरे वालों ने बैयत की थी या नहीं की थी? सबने बैयत की थी, लेकिन जमल में बसरे वालों ने किसका साथ दिया है? तल्हा ज़ुबैर का। इमाम की बैयत तोड़ी या नहीं तोड़ी? जी, बैयत तोड़ी या नहीं तोड़ी? अब एक मर्तबा फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, कितने कारनामे किए? तबाहकारियों की तामीर की, पहली बात। अहले बसरा के लिए फलाह बहबूदी के इक़दामात किए। तीसरा काम क्या किया? बैतुल माल को तकसीम किया। चौथा काम, खुतबे दिए, तकरीरें की। उन तकरीरों में से एक तकरीर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा। बस इधर से जमल जीतने के बाद इमाम ने जो कारनामे किए उसमें एक है अहले बसरा के दरमियान तकरीर। वो तकरीर गौर तलब है। कहा कि तुम क्या हो? अंतुम जुंदुल मरआ। खूब फटकारा है, बहुत तवज्जो करिएगा, खूब फटकारा। बसरे वालों, तुम औरत के सिपाही हो। तुम किसके सिपाही हो? तुम औरत के सिपाही हो। तुम ज़बा बस्ता जानवर के पैरोकार हो। किसके पैरोकार? उसी ऊँट के जो बोल न सके जानवर। उस ऊँट ने जिस चीज की तरफ तुम्हें बुलाया, तुमने उसकी आवाज पे लब्बैक कहा। तुमने जानवर की आवाज पे लब्बैक कहा, और जब उसके पैर काट दिए गए तो तुम मैदान छोड़ के भाग गए। बहुत तवज्जो करिएगा, कितनी अजीम बातें की हैं। इशारे और किनायों में मेरे इमाम बात करते हैं। एक ज़बां बस्ता जानवर ने आवाज दी, तुमने उसकी आवाज पे लब्बैक कहा, और जब उसके पैर को काटा गया तो तुम मैदान छोड़ के भाग गए। कहते क्या इमाम? कहना का तुम्हारा अखलाक, तुम्हारे आदतों अतवार कितने कमजोर हैं, तुम कितने कमजोर हो। ये पहली बात। का तुम्हारा अहदो पैमान बेसिबात है, तुम्हारा अहदो पैमान मुतसलसिल है। अच्छा, आदतों अतवार कमजोर, तुम्हारा अहदो पैमान मुतसलसिल। उसके बाद निफाक तुम्हारा दीन और ईमान है। निफाक किसको कहते हैं? निफाक किसको कहते हैं? एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप बताइए ना, निफाक किसको कहते हैं? कल बताया कुरान ने 3 गिरोह का तस्करा किया। एक हकीकी मुशरिक, हकीकी मोमिन, और एक क्या है? दिल से काफिर, जबान से मुसलमान। जो दिल से काफिर हो, जबान से मुसलमान हो, उसको क्या कहा जाता है? मुनाफिक। कहा तुम्हारा ईमान निफाक है। अल्लाह अल्लाह। इमाम ने बसरे वालों को क्या कहा? तुम दिल से काफिर हो, जबान से क्या हो? मुसलमान हो। कहा तुम्हारा अहदो पैमान बेसिबात। निफाक की सिफत बताइए। ये बताइए, खारा पानी पी सकते हम और आप? समंदर का पानी पिएंगे? हरगिज़ नहीं। अच्छा, अगर सब्जा हो, हरियाली हो और खारा चश्मा उबल आए तो खारे चश्मे से सारी हरियालियां निस्तो नाबूद हो जाती हैं। आप देख लीजिए ना, खारे पानी से सब्जा निस्तो नाबूद हो जाता है। खारा पानी किसी काम का नहीं होता, डाल दीजिए तो हरियालियां फना हो जाएंगे। एक इंसान पी ले तो और ज्यादा प्यास लगेगी। तुम्हारे शहर का पानी खारा है। मौला कहना क्या चाहते? कहना चाहते बसरा वालों, तुम किसी मद के नहीं। बहुत तवज्जो करिएगा, तुम किसी मद के नहीं हो, तुम खारे पानी की तरह हो, किसी मद के नहीं हो। अच्छा, उसके बाद का जो तुम्हारे दरमियान रहेगा, बहुत तवज्जो करिएगा, ये इमाम क्या कहना चाह रहे हैं अभी आखिर में बताऊंगा। इमाम ने कहा, ये देखा होगा ना, जब कभी कभी हवा चलती है तो कहीं कहीं हवा तेज गोल दायरा ऐसे गोलाई में हवा घूमती है, और जितने कागज होते हैं, कागज कूड़ा करकट सबको समेट के ऊपर जाती है या नहीं? ऐसा इसको कहते हैं गिरदाब। इसे क्या कहा जाता है? गिरदाब। कहा कि तुम्हारे शहर में जो भी रहेगा वो गुनाहों के गिरदाब में है, गुनाहों का गिरदाब उसको अपने गिरफ्त में लेगा, और जो तुम्हारे शहर से बाहर चला गया उसको अल्लाह की रहमत हासिल हो गई। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा।
उसको अल्लाह की रहमत हासिल हुई जो बसरा छोड़ के जाएगा। अच्छा, फिर इमाम ने कहा मेरी निगाहें देख रही हैं, अल्लाह अल्लाह जाने कुर्बान हो अमीरुल मोमिनीन पे। कहा मेरी निगाहें देख रही हैं तुम्हारे शहर बसरा पे आसमान से और जमीन से अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है और तुम्हारा शहर डूब के रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आसमान से अजाब उतरेगा, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? पैरों जमीन से अजाब आएगा तुम पे, ये कुरान ने बताया है। अहले बैत ने इसकी तफसीर की है। कुल हुवल कादिरु अला अन यबसा अलैकुम अजाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। ऐ मेरे नबी इनसे कहिए कि इनके ऊपर अजाब आएगा, सरों के ऊपर से भी आएगा, पैरों के नीचे से भी आएगा। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो कौम इतनी पस्त हो जाए कि जो लोग उससे ऊपर हैं उनकी निगाह में भी उसकी वैल्यू ना हो, और जो लोग उससे नीचे हैं उसकी निगाह में भी उसकी वैल्यू ना हो, इसको कहते हैं आसमान से अजाब आना। और नीचे वालों के नजदीक बेआबरू रहना, इसको कहते हैं जमीन से अजाब आएगा। मतलब क्या होगा? किसी के नजदीक तुम आबरूमंद न रहोगे और तुम्हारा शहर इतना डूबेगा कि मस्जिद बसरा सिर्फ उतनी दिखाई देगी जितना समंदर में जब एक कश्ती डूबती है तो जितना कश्ती का सीना दिखता है वह उतनी मस्जिद दिखेगी। तो क्या सैलाब आएगा ये कहना चाहते हैं? आप बताइए, इमाम कह रहे हैं बसरा डूब के रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? सैलाब की बात कर रहे हैं। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद का इमाम ने कहा बसरा डूब के रहेगा, तो क्या इमाम ये कहना चाहते हैं सैलाब आएगा बसरे में? आप बताइए क्या कहना? डूबेगा शहर का मतलब सब, सैलाब एक तरह का अजाब है। तुम्हारा बसरा डूबेगा और आसमान से अजाब आएगा, जमीन से अजाब आएगा। कहना चाह रहे थे, बात ये कहना चाह रहे, तुम्हारी गर्दनों पे शरीर लोग मुसल्लत किए जाएंगे। कौन लोग? कौन लोग? भाई साहब, जब अली की न मानोगे, अली को ना अपनाओगे तो नतीजे में शरीर लोग आएंगे या नहीं आएंगे? जब कौम अच्छों को छोड़ेगी कौन मुसल्लत होगा कौम पे? बुरे लोग मुसल्लत होंगे। आपको पता है बसरे का जब मुआविया सुलह इमाम हसन के बाद तमाम ममालिक इस्लामिया का हाकिम हुआ तो मुआविया ने बसरे का गवर्नर आपको पता है किसे बनाया? ज़ियाद बिन अबी को। किसने बनाया था? ज़ियाद बिन अबी। ज़ियाद बिन अबी कौन है? आपको मैं बताना चाहूंगा, ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का बाप है। कौन? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का बाप है, जिसने सिर्फ अपनी हुकूमत के ज़माने में, ये जब कूफे का भी एक ज़माने में इसको बनाया, बसरे का भी गवर्नर बनाया, कूफे का भी गवर्नर बनाया। जब कूफे का गवर्नर था तो ये शिया ने हैदर कर्रार को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। एक एक को चुन के कत्ल कराया है ज़ियाद इब्ने अबी ने, एक एक को। एक वक्त में अपनी हुकूमत के ज़माने में बाक़िर शरीफ क़रशी एक बहुत बड़े राइटर हैं, का कूफे और इराक से 50,000 अली इब्ने अबी तालिब के शियों को बाहर किया, चुन चुन के कत्ल कराता था या जिला वतन करता था। उसे ज़ियाद इब्ने अबी कहा जाता है, उसे ज़ियाद इब्ने। ये जो हुज्र बिन अदी हैं, हुज्र बिन अदी को किसने गिरफ्तार करके शाम भेजा था? यही ज़ियाद इब्ने अबी है। इमाम ने क्या कहा था बसरे वालों से? तुम्हारा शहर डूब के रहेगा। डूब के रहेगा मतलब क्या होगा? तुम पे अजाब आएगा। अली की कद्र नहीं करोगे तो मुआविया जैसे शरीर लोग आएंगे। अली की कद्रदानी नहीं होगी तो ज़ियाद बिन अबी मुसल्लत होगा। अली की कद्रदानी नहीं होगी, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसा कसीफ इंसान आएगा।
अली की कदरदानी नहीं होगी तो शिम्र बिन जिलजौशन आएगा, अली की कदरदानी नहीं होगी शबीस बिन रबी जैसा खबीस इंसान आएगा। एक सलावत पढ़ो बर मोहम्मद आले मोहम्मद। कहा तुमने अली की कदरदानी नहीं की। बहुत अजीम पैगाम है अजीज़ान मोहतरम। एक और आपसे बात कहना चाहूँगा, हम और आप कब नहजुल बलागा पढ़ेंगे? हम और आप कब नहजुल बलागा पढ़ेंगे? मेरे इमाम ने नहजुल बलागा में क्या कहा, तुम्हारा कैसे कैसे बोलने का जरा अंदाज देखिए, तुम्हारा शहर डूब के रहेगा। और दूसरी रिवायत पढ़ूँ, ये नहजुल बलागा है, दूसरी रिवायत पढ़ना चाहूँगा। इमाम ने कहा तुम्हारा शहर डूबेगा। समंदर में एक परिंदा होता है, उसको हम लोग पनडुब्बी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पनडुब्बी बोलते हैं। पानी के ऊपर है, डूब जाती है पानी में, फिर निकलती है। अब जब पनडुब्बी पानी के ऊपर होती है तो आधा बदन पानी के अंदर, आधा बदन पानी के ऊपर। कहा तुम्हारा शहर ऐसे डूबेगा जैसे पनडुब्बी होती है। जैसे क्या होती है? पनडुब्बी, जिसका ऊपर का हिस्सा दिखता है। जैसे शुतुरमुर्ग अपने सीने के बल बैठता है। फिर इमाम ने कहा तुम्हारा शहर पानी से करीब है, आसमान से दूर है। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब होता है? एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़िए मिलजुल कर बर अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम आली मकाम ने क्या कहा? तुम्हारा शहर पानी से करीब है, आसमान से क्या है? दूर है। मतलब क्या है आका? यानी तुम्हारा शहर अजाब से करीब है, पानी से करीब है। मतलब क्या है? डूबेगा। मतलब क्या है? तुम पर अजाब होगा, शरीर मुसल्लत होंगे। आसमान से दूर है यानी रहमतों से दूर है, बरकतों से दूर है। रहमत से दूर, बरकत से दूर और अजाब से करीब है। तुमको अजाब घेर के रहेगा। क्यों? तुमने अली की कदरदानी नहीं की है। आप गौर करिएगा, जब अच्छे लोगों की कदरदानी न की जाएगी, ये खुदा का कानून है, शरीर लोग उस कौम पे मुसल्लत किए जाएंगे। जो कौम अच्छे लोगों की कदरदानी न करे, शरीर लोग। कहा तुम्हारी सरजमीन किससे करीब है? पानी से। किससे दूर है? कहा तुम्हारी अक्ल कमजोर है, तुम्हारे पास अक्ल नहीं, तुम्हारे पास खैरत नहीं, तुम बेशऊर लोग हो। अल्लाह, हमें तुम्हें इतना ही नहीं पता सच्चा कौन है, झूठा कौन है, नेक सालेह कौन है, बुरा कौन है। कहा जिस कौम को, जिस गिरोह को अच्छे और बुरे की तमीज ना हो, अल्लाह अल्लाह, वो तुम हो बसरे वालों, तुम हो। तुम्हें इतना शऊर नहीं, अली और मुआविया में फर्क नजर नहीं आता, तुम्हें अली और तला जुबैर में फर्क नहीं आता। कहा तुम्हारे पास अक्ल नहीं, तुम्हारे पास मंतिक नहीं, तुम्हारे पास शऊर नहीं, तुम्हारे पास खिरद नहीं। अब सुनिएगा क्या कहा। कहा कि तुम खाने वालों के लुकमा, यानी क्या? यानी क्या? कभी कभी आपने स्कूल में ज़्यादा होता है, जब जवान होता है तो कोई कम अक्ल का होता है कोई लड़का, उसको पिटवाना हो स्कूल और कॉलेज में, तो क्या कहते हैं? हमें तुमको उसने ऐसा कह दिया। अब वो अपने से ज़्यादा ताकतवर से लड़ जाता है और खुद चढ़ाने वाले कहाँ चले जाते हैं? पीछे चले जाते हैं ना। इसी को कहते हैं खाने वालों का लुकमा बनना। इमाम ने यही कहा, तुम शिकारियों के शिकार बन गए। अल्लाह अल्लाह, तुम तीर अंदाजों के निशाना बन गए। तुम अहमक थे। तुम क्या थे? अहमक थे। दूसरों ने तुम्हारे शाने पे बंदूक रख के गोली चला दी, तीर अंदाजों के निशाना बन गए तुम, खाने वालों के लुकमा बन गए तुम और शिकारियों के शिकार बन गए। एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस आपने देखा, ये पहली बात। कितने दिनों में हो रही है बातें?
جمل کے خاتمے سے لے کر صفین کے آغاز تک بس اہل بصرہ کو خوب سرزنش اور ملامت کی ہے، اور ایک قانون دے دیا کائنات کے مولا نے، جو قوم اچھوں کی قدردانی نہیں کرے گی برے اس قوم پر مسلط کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، دوسرا کام کیا کیا امام نے؟ بیت المال کی تقسیم کیا کیا؟ بیت المال کو تقسیم کیا۔ اسے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے، آپ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الارشاد۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام الارشاد ہے۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا ہے، ابو الاسود دوئیلی، ان کو بھی سن چکے ہم لوگ ایک مرتبہ، ابو الاسود دوئیلی کا بیان ہے کہ جمل جیتنے کے بعد امیر المومنین انصار اور مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ بیت المال میں داخل ہوئے۔ کہاں پہ داخل ہوئے؟ بیت المال میں۔ حکومت کے خزانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہاں مال حکومت کا جمع ہو اسے بیت المال کہا جاتا ہے۔ کہا امیر المومنین مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ بیت المال میں داخل ہوئے، میں بھی امام کے ساتھ ساتھ تھا۔ کون؟ ابو الاسود دوئیلی، ابو الاسود دوئیلی، میں بھی امام کے ساتھ ساتھ تھا۔ کہا کہ امام اچھا یہ بتائیے 12,000 لوگوں کو 500 درہم بانٹے جائیں تو کتنے لاکھ درہم چاہیے؟ کتنے لاکھ چاہیے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پہ، ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ دے پر محمد اور آل محمد۔ 12,000 لوگ ہیں، 500 درہم بانٹنے، کتنے ہو جائیں گے؟ 60 لاکھ ہوں گے نا ظاہراً، صحیح کہہ رہا ہوں نا، 60 لاکھ ہوں گے۔ کہا ہم داخل ہوئے بیت المال میں۔ ایک مرتبہ بیت المال میں موجود فراوان مال پہ امام کی نگاہ پڑی تو امام نے کہا غری غیری غری غیری غری غیری۔ بھائی جھگڑا کس کا تھا؟ طلحہ زبیر کا۔ طلحہ زبیر کا جھگڑا کس کا تھا؟ پیسہ ہی کا تو تھا، ہمیں زیادہ چاہیے، یہی تو تھا۔ امام جب بیت المال میں داخل ہوئے تو مال کو خطاب کر کے کہا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، اللہ اللہ، کہا علی کے علاوہ غری غیری غری غیری غری غیری، میں نے تجھے طلاق دے رکھا ہے، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں کہ رجوع کیا جا سکے۔ طلق تو کے ثلاثہ، اگر مرد کسی اپنی خاتون کو 3 مرتبہ طلاق دے دے تو پھر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دیا ہے جس کے بعد رجوع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا پس ایک اور صلوات پڑھ دے مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد۔ پس کہا غری غیری غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، یہیں پہ رکے گا، میرے علاوہ کسی اور کو۔ پھر ابو الاسود دوئیلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے بیت المال کے مال پہ دقیق نظر ڈالی اور پھر مجھ سے کہا کہ آپ غور کریے گا، امام ابھی داخل ہوئے ہیں، امام نے کچھ بھی نہیں گنا، صرف مال کو دیکھا، صرف مال کو دیکھا، اور مال کو دیکھنے کے بعد کہا کہ سپاہیوں کے درمیان 500 درہم دے دیے جائیں۔ کتنے دے دیے جائیں؟ 5۔ یہ سب حجت تمام کر رہے ہیں کہ ایک امام معصوم ہی ایسے کہہ سکتا ہے، اللہ کا حقیقی نمائندہ ہی غیب کی خبر دے سکتا ہے، کہ ہر ایک کو 500 دیا جائے۔ اب ابو الاسود دوئیلی کہتے ہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا، جب تقسیم کیا گیا تو بیت المال کا مال
न एक दिरहम कम हुआ न एक दिरहम ज्यादा हुआ। अल्लाह अल्लाह, न एक दिरहम कम हुआ न एक दिरहम ज्यादा हुआ। अच्छा, एक दिरहम कम नहीं, कहते ऐसा लग रहा था कि इमाम माल की मिकदार से और फौज की तादाद से पूरी तरह से वाकिफ और आगाह थे। अल्लाह अल्लाह, 12,000 का लश्कर था, 60 लाख दिरहम था, हर एक को कितने दिए जाएंगे? 500-500। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये क्या है? ये क्या है? दुनिया आंखें खोले ना। इमाम की एक शर्त है कि वो इल्मे लदुन्नी का मालिक होता है। अल्लाह अल्लाह, इलाही रहनुमा खुदा के यहाँ से सीख के आता है, वो इल्मे गैब का मालिक होता है, उसे खुदा बताता है, उसे खालिक और मालिक बताता है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? बैतुल माल की तकसीम में है ना। अच्छा, अब यहाँ पे रुकिए, एक हदीस नकल करता हूँ, बहुत अहम हदीस है। वो किस लिए कहना चाह रहे मौलाना, एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। अगर कोई शख्स कोई अच्छा काम करे, अगर कोई शख्स अच्छा काम करे, मिसाल के तौर पर किसी ने स्कूल खोला, तो ये बताइए मुझे खुश होना चाहिए या नाराज? जी, मगर मुझ जैसा इंसान है, अगर मैं स्कूल खोलूं तो अच्छा लगता है, दूसरा खोले, जी दूसरा खोले तो अच्छा नहीं लगता। मैं हॉस्पिटल बनाऊं तो अच्छा काम, दूसरा हॉस्पिटल बनाए तो बोलिए ना अच्छा काम। मैं अशरा कराऊं तो अच्छा, दूसरा कराए तो अच्छा नहीं। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। अमा दीन ने कितना बड़ा फलसफा बता दिया, कितना बड़ा फलसफा बता दिया। बात यह है कि मैं दूसरे के अच्छे काम से खुश हूं या नहीं। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। दूसरे के अच्छे काम से खुश हूं या नहीं हूं। इमाम के अज़ीमुल मर्तबा सहाबी आए और आने के बाद कहते हैं इमाम से एक एक बात पे, मेरी दिली तमन्ना थी। क्या कहा उन्होंने? मेरी दिली तमन्ना थी कि मेरा फला भाई भी जंगे जमल में आपके साथ होता और आपकी जीत को अपनी आंखों से देखता। अल्लाह अल्लाह, आप जो सिपाहे जमल पे आपको जो फत नसीब हुई, ऐ काश मेरा भाई होता, वो अपनी आंखों से देखता। मेरी ये दिली तमन्ना थी। इमाम ने पूछा, ये बताओ तुम्हारा भाई हमें दिलो जान से चाहता है? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा भाई, क्या हम भी जमल में इमाम के साथ हो सकते हैं? क्या हम भी सिफीन में इमाम के साथ हो सकते हैं? क्या हम भी हो सकते नहीं? हम सब इमाम के साथ थे। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। हम सब जितने इमाम के चाहने वाले हैं ना, सब जमल में किसके साथ थे? इमाम, हदीस पढ़ रहा हूं, सिफीन में किसके साथ थे? इमाम के साथ। नहरवान में किसके साथ थे? जब इन्होंने साहबी ने पूछा, आका ये बताइए, मेरे भाई की मेरी दिली तमन्ना थी, ऐ काश मेरा भाई जंगे जमल में आपके साथ होता, अपनी आंखों से आपकी जीत को देखता। तो इमाम ने कहा, ये बताओ तुम्हारा भाई दिलो जान से हमसे मोहब्बत करता है? उसने कहा हाँ, दिलो जान से आपको चाहता है। तो कहा घबराओ नहीं, वो हमारे साथ था। कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, वो हमारे साथ था। फिर इमाम ने हदीस इरशाद फरमाया, कहा वो तमाम लोग हमारे साथ थे। अल्लाह अल्लाह, वो तमाम लोग हमारे साथ थे जो अपने बापों की सुल्बों में, अपने माओं की रहमों में हैं और आइंदा आएंगे। और जब आएंगे जमीन पे तो ईमान के लिए कुव्वते बाजू बनेंगे। अल्लाह अल्लाह, ईमान यानी जो बापों की सुल्बों में है, जो माओं की रहमों में है और आइंदा बाहर आके अली से मोहब्बत करेंगे। वो जमल में हमारे साथ थे, वो सिफीन में हमारे साथ थे, वो नहरवान में हमारे साथ थे और हमारे साथ रहेंगे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, तो मसला क्या हल हुआ?
اس کا مطلب یہ ہوا کسی کے اچھے عمل سے اگر کوئی خوش ہو گیا، حدیث پڑھ دوں، کسی اچھے عمل سے کوئی خوش ہو گیا نا کہ بھائی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، تو جو اچھے کام کرنے والے کو ثواب ملے گا وہی ہم اور آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور بات بتا دوں، ثواب کا معیار نیت ہے۔ اللہ اللہ، ثواب کا معیار نیت ہے، عمل کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت پہ۔ معصوم کا فرمان ہے من ہما بحسنۃ، اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ اچھا کام کرے، کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہ کر سکا، من ہما بحسنۃ، اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہ کر سکا تو کتبت لہ، اور مر گیا تو اس کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اچھا، اسی لیے حب ارنی کا بیان ہے، کتنے لوگوں کو بانٹا تھا؟ 500 12,000 لوگوں کو حب ارنی کہتے ہیں کہ انہی میں 12,000 میں ایک امام بھی تھے، تو امام نے بھی اپنے لیے 500 درہم رکھا۔ امام نے اپنے لیے نہیں رکھا تھا، اب سمجھ میں آئے گا کس لیے رکھا تھا۔ کس لیے رکھا تھا؟ امام کی حدیث ہے جو دل سے ہمارے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ، تو اگر ہے تو اسے بھی بیت المال سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ بھائی اگر ہے تو اسے بھی بیت المال سے ملنا چاہیے۔ حب ارنی کا بیان ہے کہ تو ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، ابھی بیت المال تقسیم کیا اور وہ 500 درہم امام کے پاس رکھے ہوئے تھے، آنے والا آ کے کہتا ہے کنتو شاہدن معاکا، کنتو شاہدن معاکا بقلبی، آقا جمل میں اپنے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ تھا۔ اللہ اللہ، جمل میں میرا دل کس کے ساتھ تھا؟ آپ کے ساتھ تھا۔ ان غاب ان کا جسمی لحاظ سے غائب تھا، روحی اعتبار سے حاضر تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ دل سے آپ کے ساتھ، بدن نہیں تھا، روح یہاں کے اوپر تھی۔ فَآتِنِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْئًا، سب کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دیجئے۔ اللہ اللہ، سب کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دیجئے۔ اب سمجھ میں آیا وہ بغل میں کیوں رکھا ہوا تھا۔ امام نے جو 500 درہم رکھے تھے اسے اٹھا کے دے دیا اور دے کے یہ بتا دیا جو دل سے ہمارے ساتھ ہے وہ واقعاً ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک اور مل جل کر پر عظمت محمد اور آل محمد صلوات پڑھ دیجئے گا، وہ دل سے ہمارے ساتھ رہے گا۔ بس پہلی بات آپ کی خدمت میں کیا عرض کی، اہل بصرہ کو امام نے خوب سرزنش کی۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں بیت المال کو تقسیم۔ تیسری بات اہل بصرہ کو خطاب اور اہل کوفہ کے نام خط۔ کیا کہا؟ اہل بصرہ کو خطاب اور اہل کوفہ کے نام خط۔ امام کہاں پہ ہیں؟ بصرہ میں۔ جمل کے ختم ہونے کے بعد کتنے دن تک بصرہ میں رہے ہیں؟ 1 مہینے تک۔ توجہ کریے گا، اب تیسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اہل بصرہ کو خطاب اور اہل کوفہ کے نام خط۔ اب اس پہ توجہ کریے گا۔ امام کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ خدا جس کے اختیار میں وسیع رحمت ہے، جس کے اختیار میں ابدی مغفرت ہے، جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور جس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اہل بصرہ کے درمیان۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گا، بہت توجہ کریے گا۔ یہ بتائیے اہل بصرہ نے امام پہ ظلم کیا یا نہیں کیا؟ ظلم کیا نا، امام کے خلاف لڑے
تو امام کو سزا دینا چاہیے یا نہیں سزا دینا چاہیے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت۔ آپ کو پتہ ہے بہادر کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کوئی مجھے مار کے چلا جائے، دو پہلوان آئے مار کے چلے جائیں، اور میرے اندر دفاع کی طاقت نہیں، میں کہوں میں صبر کر لوں، ارے بھائی آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن کمال کیا ہے، جہاں ایک انسان دو پہلوان کو مار کے بھاگنے لگے، پہلوان ایک تھپڑ میں کام ختم کر سکتا ہے، قدرت رکھنے کے بعد معاف کر دے تو یہ کمال ہے۔ قدرت رکھنے کے بعد معاف کر دینا یہ کمال ہے اور یہ شجاعت ہے۔ اچھا، امام نے اہل بصرہ سے کہا کہ وہ خدا اس کے اختیار میں وسیع رحمت ہے، ابدی مغفرت ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کا عذاب دردناک ہے۔ اس کے بعد سنیے گا، خدا کی ایک سنت ہے، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کا عفو درگزر اس کے اچھے بندوں کو شامل ہوگا، اور اس کا غیظ و غضب کس کو شامل ہوگا؟ نافرمان بندوں کو۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ اللہ نے ہدایت کے تمام اسباب فراہم کیے۔ کس کے؟ ہدایت کے تمام اسباب، تمہارے اوپر حجت تمام کر دی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے، بھائی آپ دیکھیں جمل میں امام نے کتنی اتمام حجت کیا، کہا ہدایت کے تمام اسباب فراہم کیے، اب اگر اس کے بعد کوئی گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا سبب وہ خود ہے۔ گمراہی کا سبب کیا ہے؟ وہ خود ہے۔ خدا نے سارے راستے اس کے لیے ہدایت کے پیش کیے، اب اس کے بعد بھی اگر وہ گمراہ ہے تو گمراہی کا سبب وہ خود ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا، اے اہل بصرہ یہ بتاؤ، کیا تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو نہیں توڑا؟ کیا تم نے میرے دشمن کی مدد نہیں کی؟ سب نے کہا ہاں مدد کی۔ کہا پھر بتاؤ اپنے بارے میں، علی تم اپنے بارے میں، اپنے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں تمہارے بارے میں کیا کروں؟ اب بتاؤ میں تمہارے بارے میں کیا کروں؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ آپ سے نیکی کی امید ہے، آپ سے خیر کی امید ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم نے آپ کی بیعت توڑی ہے، آپ اگر ہمیں سزا دیں ہم اس کے مستحق ہیں، اگر آپ ہمیں سزا دیتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہی عفو درگزر ہے۔ اللہ اللہ کا آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، آپ کو سارا اختیار ہے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ معاف کر دے تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام نے بصرہ والوں پہ قدرت پا کے سارے اہل بصرہ کو معاف کرتے ہو کہا جاؤ تم سب کو علی نے معاف کیا۔ یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ کون سی سیرت ہے؟ فتح مکہ میں نبی نے سب کو معاف کیا تھا، اور جمل جیتنے کے بعد اہل بصرہ کو سارے لوگوں کو امام نے معاف کیا۔ اس کے بعد کہا لیکن معاف تو کر رہا ہوں، ایک بات کا خیال رکھنا۔ وہ بات کیا ہے؟ کہا دیکھو فتنے سے پرہیز کرنا، تم سب سے پہلے وہ ہو جنہوں نے اسلام میں فتنہ کیا۔ کہا سب سے پہلے لوگ ہو جنہوں نے اسلام میں فتنہ کیا، تم نے امت کے درمیان شگاف ایجاد کیا ہے۔ اتنا کہہ کے امام بیٹھ گئے، اور بیٹھے تو اب امام کے دست مبارک پہ بصرے والوں نے پھر سے بیعت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور مل جل کر سب بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ یہ اہل بصرہ کو خطاب تھا نا۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ کوفے والوں کو خط لکھا، کوفے والوں کو۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں گے برحمت محمد اور آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
بصرہ والوں کو جو امام نے خط لکھا اس میں بڑی اہم اہم باتیں لکھی ہیں، وہ توجہ کریے گا۔ امام نے کہا کہ اللہ جس قوم کو جو نعمتیں دیتا ہے نا، وہ نعمتیں تب ان سے چھینتا ہے جب وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان نعمتوں میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب انسان نعمت کی قدردانی نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت کو چھین لیتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک قاعدہ بیان کیا امام نے، کہا دیکھو معجزے سے، قرآن نے کہا ہے معجزے سے کچھ بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں، اسکول میں جاتا ہوں اور پڑھوں نا، اللہ سے کہوں اللہ میرے اچھے نمبر آ جائیں، میں اسکول کو ٹاپ کر لوں، تو اللہ کہے گا کہ ہماری سنت ہے، ہمارا قانون ہے، جب تک کہ خود کو بدلو گے نہیں اس وقت تک ہم بدلنے والے نہیں۔ اللہ اللہ، خود کو بدلنا پڑے گا۔ کہ اللہ کسی قوم سے اس وقت تک چھینتا نہیں ہے کوئی نعمت جب تک وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہ کر لیں۔ اور پھر امام نے کہا اگر اللہ کسی کے ساتھ بدی کا ارادہ کر لے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو برائی کی طرف جائے گا خدا اس کو زبردستی پکڑ کے نہیں لائے گا۔ یہ دنیا اختیار کی دنیا ہے، کیا جس کے ساتھ اللہ بدی کا ارادہ کرے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور خدا کے سوا اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا، خدا کے سوا اس کی۔ پھر کوفے والوں کو لکھتے ہیں کہ کوفے والوں میں تم کو اپنی اور سپاہ جمل کی داستان بتانا چاہتا ہوں۔ کس کی داستان بتانا چاہتا ہوں؟ اپنی اور سپاہ جمل کی داستان بتانا چاہتا ہوں۔ امام نے پوری داستان خط میں لکھی۔ کیا خط میں لکھا؟ کہا سپاہ جمل بصرہ میں داخل ہو کے میرے گورنر پہ ظلم کیا، بصرہ والوں پہ ظلم کیا، عثمان بن حنیف کو مار کے ادمرا کر دیا۔ مجھے پتا چلا تو میں مدینے سے نکلا، ربضہ پہنچا، ربضے سے ذیقار پہنچا، ذیقار پہنچ کے میں نے حسن مجتبیٰ کو، عمار یاسر کو، قیس بن سعد کو کوفے بھیجا۔ کوفے تو تم میں سے تمہارے بھائی تیزی سے میرے ساتھ آئے، اپنا لشکر لے کے میں گیا بصرے والوں کے سامنے گیا۔ تو میں نے بصرے والوں سے، بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم، بصرے والوں سے کہا کہ دیکھو واپس چلے جاؤ، جبکہ بصرے والوں نے، آپ کو پتا ہے بھائی عثمان بن حنیف کو مارا تھا، مار کے ادمرا بنایا، ان کے سارے بال نوچے، اور کیا ان کے 70 محافظین کو قتل کیا، بیت المال کے جو 400 محافظین تھے ان کو بھی کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا۔ اور پھر حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ کے گئی لڑنے تو حکیم بن جبلہ 300 اپنے ساتھیوں کے ساتھ قتل کیے گئے کہ نہیں؟ یہ سارا واقعہ ہوا۔ امام نے کہا میں نے ان سے جا کر کہا واپس چلے جاؤ، اور کہا یہ جو لوگ یہ بدعمالی کر چکے تھے میں نے اس سے چشم پوشی کی، میں نے کہا اب تک جو تم کر چکے ہو عثمان بن حنیف کو مار رہے ہو، اس سے بھی چشم پوشی کرتا ہوں۔ میں نے ان کے لیے برہان اور دلیلیں قائم کی، میں نے اس سے کہا کہ بھائی واپس چلے جاؤ، جنگ نہ کرو، ساری باتیں میں نے کی، مگر انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے۔ جب جنگ کرنے کی بات آئی وہ نہیں مانے، ڈٹے رہے ہم جنگ کریں گے، تو میں بھی ان سے جنگ کے لیے گیا۔ جب جنگ کے لیے گیا تو جنگ میں طلحہ زبیر مارے گئے، بھاگنے والے بھاگ گئے، اور وہ عورت سب سے زیادہ نامبارک رہی۔ بہت احترام کے ساتھ لفظوں کو لیا، سب سے زیادہ نحس والی عورت وہ تھی۔ یہ امام نے کہا سب سے زیادہ نحس والی خاتون وہ ایسے ہی ہے، بالکل امانت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرا، اور کہا ادھر لڑنے کے لیے تیار تھے، اور جب ہارنے لگے تو معافی کی گہار لگانے لگے۔ اللہ اللہ، جب ہارنے لگے تو کہا کہ علی ہم کو معاف کر دیے۔ اب جب معافی مانگی تو ہم نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، اور ان کے سلسلے میں رسول کا حکم جاری کیا، رسول کا حق جاری کیا۔ اور اب میں اپنی جگہ
बसरे में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपना गवर्नर बनाता हूँ। अब आपने देखा बसरा फतह करने के बाद, जमल जीतने के बाद किसको अपना गवर्नर इमाम ने बनाया है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को। और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कहाँ आना है? कहाँ आना है? कूफे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और देखो ये खत ज़हर इब्ने कैसे जोफी के हाथ भेज रहा हूँ। पूरी दास्तान ज़हर इब्ने कैसे जोफी तुमसे बताएंगे, भेज दिया इमाम ने। हो गई बात यहाँ तक एक मर्तबा। और बिल्कुल अब हम कूफे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, याद रखिएगा, इल्मी मजलिस इसी तरह मुमकिन है कि इंसान को थोड़ा सा भारीपन का एहसास हो, मुमकिन है, मगर ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा न। और हम थकने वाले नहीं, हमारी लोगत में थकन है ही नहीं। आपको पता है हमारी लोगत में थकन, ये खैम है हुसैनी है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई ज़ुहैर है, यहाँ कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर है। इसी में हुसैन के मुजाहिद छुपे हुए हैं ना। ये अमीक बातें हैं, ये गहरी बातें हैं। इन बातों से हुसैन के अज़ादार को आगाही होना ज़रूरी है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दीजिएगा बर अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद है। एक और मिलजुल कर सलवात पढ़ दें। यहाँ से घड़ी नहीं दिख रही, वो पूछ रहा था। एक और सलवात पढ़ दीजिएगा। अभी वक्त है, शब आशूर है, पर अपने इमाम को कूफे में मेरे इमाम का दाखिला कैसे होगा? अब इमाम सन 36 हिजरी रजब के महीने में, हिजरी कौन है? 36 हिजरी 36 है। 36 हिजरी में रजब के महीने में जंग जमल कब हुई है? मुहर्रम के बाद कौन सा महीना आता है? सफ़र। सफ़र के बाद रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल के बाद रबीउस्सानी, रबीउस्सानी के बाद फिर से एक मर्तबा मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस्सानी, जमादियुल अव्वल। 10 जमादियुल अव्वल को जंगे जमल हुई। कितने जमादियुल अव्वल को? 10 जमादियुल अव्वल को। और 12 रजब को इमाम कूफे पहुंचे। कितने रजब को? बस एक महीने के बाद हुआ या नहीं हुआ? एक महीने तक रुके। सन 36 हिजरी रजब के महीने में इमाम ने बसरा छोड़ा। बसरे में किसे अपना गवर्नर बनाया? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को। एक मर्तबा और मुहर्रम के बाद इन 10 मजलिसों को अपने फैमिली के साथ बैठ के सुनिएगा, और ज़रूर सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। और फिर आपको अंदाज़ा होगा क्या क्या चीज़ें हमने सीखी है और हमें क्या क्या सीखना है। हम जब करबला से करीब होंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा मुआविया ने तारीख में कैसी कैसी बदअमालियाँ की है, वो कब हम सीखेंगे। 20 बरस मुआविया ने हुकूमत की है, 22 बरस गवर्नर, 20 और 22 कितने होते? 42 बरस जिसने हुकूमत की है दमिश्क में, उसे मुआविया कहते। 42 बरस तक आले मोहम्मद के खिलाफ जिसने साजिशें रची हैं, उसे मुआविया कहते। इसलिए इमाम अपने साथ सैयद सज्जाद को लाए थे, इसलिए इमाम अपने साथ ज़ैनब कुबरा को लाए थे। आपको पता है ज़ैनब किसे कहते हैं? आपको पता है उम्मे कुलसूम किसे कहते हैं? मालूम है सैयद सज्जाद किसे कहते? मेरे इमाम ने 30 मिनट का खुतबा दिया होगा। कहाँ के ऊपर? दमिश्क की जामा मस्जिद में। 5 मिनट और बढ़ा लीजिए 35 मिनट, 5 मिनट और बढ़ा लीजिए 40 मिनट, 6 मिनट और बढ़ा लीजिए। कितने मिनट? 6। अच्छा रुक जाइए ना, 30 ही पे रुक। आपको पता है सैयद और मुआविया ने 42 बरस तक साजिशें रचे थे। सैयद सज्जाद जो 30 मिनट में 42 बरस की साजिशों पे पानी फेर दे, उसे सैयद सज्जाद कहा जाता है।
इस लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। इसीलिए तो लेकर आए थे जो छोटे छोटे खुतबों में 42 साला साजिशों पे पानी फेर दे, उसे ज़ैनब कहा जाता है। इसीलिए तो जोश ने कहा था बेदर्द के हसरत को निकलते नहीं देखा, कागज की कभी नाव को चलते नहीं देखा, जालिम को कभी फूलते फलते नहीं देखा, ठोकर है ये वो जिससे संभलते नहीं देखा, वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है, ऐ खाक बता जोरे यजीद आज कहाँ है, एहसास नहीं जिसमें वो तारीख है सीना, दोज़ख में उतरता है सदा जुल्म का जीना, पस्ती की अलामत है इंसाफ से कीना, जो हक से लड़ा डूब गया उसका सफीना, आप पैरवे बातिल को उभरते नहीं देखा, जब जुल्फ ये बिगड़ी तो संवरते नहीं देखा, ऐ कौम वही फिरे तबाही का जमाना, अल्लाह अल्लाह जोश सन 61 हिजरी में ले जाना चाह रहे हैं, ऐ कौम वही फिरे तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीर हवादिस का निशाना, क्या चुप है उसी शाम से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, अल्लाह अल्लाह कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद, अल्लाह अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, मेरे दोस्त ने कहा हर मत कहो, इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद कत्ले हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सूरमा फितने बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चिरागों को बुझा देते हैं, अपने चाँदों को अंधेरों में सला देते हैं, मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। आपको पता है, आपको पता है हम जब मर के जाएंगे तो मौला हमारा इस्तकबाल करेंगे। क्यों? क्या शान है कि इस अशरे में हमने इमाम हुसैन के वालिद माजिद का दिफा किया, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक और इल्मी दिफा किया है, इल्मी दिफा किया। ये हर एक को शरफ नहीं मिलता है, हर एक को नबी की हदीस है, 1 घंटे बैठ करके गुफ्तगू करना, इल्मी मुज़ाकरा करना 70 बरस की इबादत से अफजल है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। 70 बरसों की इबादत से अफजल है कि 1 घंटा बैठ करके। क्यों आका? क्यों? इसलिए कि मुमकिन है 70 बरस की इबादत करके इंसान मालिक तक ना पहुंच सके, पर 1 घंटे के मुज़ाकरे में खालिक और मालिक का इरफान नसीब हो सके। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। अब इमाम कब चले हैं मेरे इमाम बताइएगा,
कब आए? रजब के महीने में सन 36 हिजरी में कूफा वालों को पता चला, कूफा वालों को पता चला, शहर कूफा से बाहर चले गए इमाम का इस्तकबाल करने के लिए। अब इमाम शहर कूफा में दाखिल हुए, जाने कुर्बान हो जाए शहर कूफा में। अब जब इमाम दाखिल हुए तो कहाँ गए? हर आदमी चाहेगा हमारे घर आए। कूफा में दाखिल हुए, बढ़ते गए बढ़ते गए, मस्जिद कूफा में चले आए। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद कूफा में दाखिल हुए, 2 रकात नमाज अदा की। क्या शान अमीरुल मोमिनीन है, 2 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मिंबर पे तशरीफ ले गए। मिंबर पे जाने के बाद इमाम ने कहा कि सबसे ज्यादा वो चीज जिससे मैं डरता हूँ वो 2 चीजें हैं। आपको पता है, एक ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी और दूसरी बात लंबी लंबी आरज़ुएं। अल्लाह अल्लाह, का इसी से खतरा है। क्या? अपनी ख्वाहिशात की पैरवी, लंबी लंबी आरज़ुएं, इससे अली को खतरा है। मिंबर से तशरीफ ले गए, नीचे तशरीफ लाए। अब जब नीचे तशरीफ लाए तो इमाम की बहन है, उनके एक बेटे हैं, उनका नाम है जादा। इमाम की बहन के बेटे का नाम क्या है? जादा। जादा कूफे में रहते थे। मिंबर से तशरीफ लाने के बाद जादा यानी अपने बहन के बेटे के घर में चले गए। सही हो गई बात? मेरे इमाम कहाँ पहुँचे? कूफा। अब जब कूफा में पहुँच गए, कूफे को मरकज़े हुकूमत बनाया। किसे किसे मरकज़े हुकूमत? इसका मतलब है हाकिम इमाम अली अलैहिस्सलाम, बाकी जितने क्या होंगे? गवर्नर। अब सारे गवर्नरों को खत लिखेंगे, सारे गवर्नरों को खत लिखेंगे। उन्हीं में से एक खत मुआविया को लिखेंगे, मैं हाकिम हूँ, बैयत करो। जाहिर सी बात है, हर गवर्नर को हाकिम की बैयत करना है। और अजीब फलसफा है, अजीब फलसफा है। यजीद के खिलाफ हुसैन खड़े हो तो कहते हैं कि हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज है, और अली के खिलाफ तलहा ज़ुबैर है, अली के खिलाफ मुआविया है, तो ये हाकिम वक्त के बाद खुरूज नहीं। आप बताइए, यजीद के खिलाफ हुसैन निकले तो कहा हाकिम के खिलाफ खुरूज, और अली के खिलाफ तलहा ज़ुबैर है, अली के खिलाफ मुआविया है, तो ये हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज नहीं है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। बस अजीज़ान मोहतरम, शब आशूर है, मुहर्रम की 9 तारीख़ है, रोने की रात है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी। तहे दिल से मैं आप हज़रात का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं खालिक और मालिक का शुक्रिया तो सैयद शुहदा ने शब आशूर अपने असहाब का अदा किया, और यहीं से मैंने सीखा है, हुसैन से मैंने हुसैन से सीखा है, अपने साथियों का शुक्रिया अदा किया। हम इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे, अगले बरस का मुहर्रम रहा, साल भर तैयारी करेंगे। ये अशरा मिशन है, ये तहरीक है। हम हुसैन के अज़ादार हैं, हम हुसैन के मिशन के हिस्सा बनेंगे। हमारा शुमार मुजाहिदीन करबला में होना है। हम यही तो कहते हैं, या लैतना माअकुम, अपने इमाम से यही तो कल आशूर का दिन भी ये कहेंगे। इसीलिए आका मलकी जवाद तबरेज़ी ने कहा कि आशूर के दिन जब हुसैन की ज़ियारत पढ़ना तो सच्चे दिल से पढ़ना, इसलिए कि उसमें ये कहते हैं कि काश हम आपके साथ होते, कहीं सच्चे दिल से कहना, ऐ काश हम आपके साथ होते तो हम भी कुर्बान होते। कल अपने बच्चों से प्यार नहीं करना है, कल बाहर से कोई चीज़ ख़रीदना नहीं, ये मना है आले मोहम्मद के। कोई सामान नहीं, कोई चीज़ नहीं, कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा। कल का दिन क़यामत का दिन है, कल लबों पे मुस्कुराहट नहीं होगी। कल आस्तीन उलट दी जाएगी, गरीबां चाक किया जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
अजरुकुम अल्लाह। और हमारे माँ बहनों की गोदियाँ आबाद रहेंगी, हमारे माँ बहनों की गोदियाँ आबाद रहेंगी, मगर रबाब की गोदी उजड़ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, रबाब की गोदी उजड़ जाएगी। रबाब की गोदी उजड़ जाएगी। अपने बच्चों को प्यार न करना। अभी असगर को हुसैन लेके क़यामत का समा था, जब शुहदा की लाशें करबला की जमीन पे पड़ी हुई थी और हुसैन तनहा थे। एक मरतबा सदाए इस्तिग़ासा बुलंद के हल मिन ज़ाबिर यसुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, क्या तुम में कोई है जो रसूल खुदा के हरम का दिफा करे? अजरुकुम अल्लाह हल मिन मुवहिदिन यखाफ फीन अल्लाह, क्या कोई है खुदा को मानने वाला जो हमारे सिलसिले में खुदा का खौफ रखता हो? सदाए इस्तिग़ासा सुन के बच्चे ने अपने को झूले से गिरा दिया। खैमे से औरतों के रोने की आवाज बुलंद हो गई। एक मरतबा हुसैन दरे खैमा पे आ गए और आने के बाद ज़ैनब से खिताब किया, अजरुकुम अल्लाह नावलीनी वलदी सगीर। ए ज़ैनब, अजब रबाब से मुतालिबा नहीं किया हुसैन ने। रबाब माँ थी ना, रबाब तड़प जाती। आहिस्ता आहिस्ता रबाब को हुसैन मुतमईन कर रहे थे, इसीलिए अपने बहन से कहा था, ए बहन नावलीनी वलदी सगीर, अरे मेरा छोटा बच्चा है, मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे के मकसद को समझता हूँ। फूल सा बच्चा, रबाब की तरबियत में पला बच्चा, हाथों में लिया और लेने के बाद फौजे अशकिया के सामने, अरे मक्तल ने लिखा है हुसैन ने जब बच्चे को अपने हाथों पे उठाया था तो बच्चे के गले की सफेदी दिख रही थी। बच्चे के गले की सफेदी दिख रही थी। हुसैन ने कहा, फौजे अशकिया इल्लम तरहमुनी फरहमु हाज़ा तिफ़्ल सगीर, अरे अगर मुझ पे रहम नहीं करते, मेरे बच्चे पे रहम करो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, ना सुन सकोगे, ना सुन सकोगे। अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, मुझ पे रहम नहीं करते, मेरे बच्चे पे रहम करो। ये मेरे बाप ने वसिया पढ़ा, ए मेरे शिया अकार, तुम करबला में होते, मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी का मुतालबा कर रहा था। ए मेरे अल्लाह, इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा दे। ए मेरे शिया, ए फौजे अशकिया, मेरे बच्चे के माँ का दूध खुश्क हुआ। अरे अगर तुम समझते हो बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, लो अपने हाथों से पिला दो। कयामत हुई, बच्चे को जमीन पे रखा, एक मरतबा आवाज दी, ए बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। सूखी हुई जबान पकड़ाए हुए होठों पे फेरना शुरू कर दिया। फौजे अशकिया में कोहराम मच गया। एक मरतबा उमर साद बोला, आईना आईना उर्मिला,
اقطع کلام الحسین، ارے حرملا کا حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ حرملا نے تیر کی لئے کمان میں جوڑا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ ہے، تیر چلا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے خان کا جلو میں لے لیا، خیمے کی طرح بڑھے مگر قدم نہیں بڑھتے۔ ارے رباب کو کیا منہ دکھاؤ گا، آگے بڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پیچھے ہٹتے رضب قضائے وہ تسلیم لِأَمْرِ، رباب کو کیا منہ دکھاؤ گا۔ اب جیسے در خیمہ پہ پہنچے آواز دی رباب، رباب مائنا، رباب مائنا، رباب کو آنے میں دیر ہوئی مگر رباب سے پہلے سکینہ آ گئی۔ بابا بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، رباب نے برسیا پڑھ دیا، اے اصغر، اے اصغر، ارے کیا تیرے جیسے بچے بھی دیر کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین اصغر کا پشت خیمہ لے گئے، ننھی سی قبر کھود دی، علی اصغر کو دفن کر دیا۔ آقا علی اصغر کو دفن کیوں کیا؟ میں نہیں چاہتا تھا اصغر کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیا جائے، میں نہیں چاہتا لاش اصغر کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا رہے، گھوڑے کی ٹانگوں سے میرا اصغر پامال لانے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ، نبی اور آل نبی کی حرمت کا واسطہ، پاک پروردگارا ہماری اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما،
हमारे नासुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। पाक परवरदिगारा, हाज़रीन मजलिस की तमाम हाजात शरिया को पूरा फरमा। हमें जो बीमार हैं उन्हें सेहत व सलामती और आफ़ियत अता फरमा। पाक परवरदिगारा, हमें जो भी जिन मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं उनकी मुश्किलात को बरतरफ फरमा। पाक परवरदिगारा, हमें से जिनके वालिदैन का साया हमारे सरों से उठ चुका, उनके छोटे बड़े गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। हमें से जिनके वालिदैन का साया हमारे सरों पे बाकी है, सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र मरहमत फरमा। उलमाए किराम मराजे इस्लाम बिलखुसूस सैयद अली हुसैनी सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और सैयद अली हुसैनी ख़ामेनाई हफ़िज़हुल्लाह की हिफाजत फरमा। इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख मुजाहिदीन इस्लाम को सेहत सलामती और आफ़ियत अता फरमा। पाक परवरदिगारा, मज़लूमीन की हिमायत फरमा, ज़ालिमीन को निस्त नाबूद फरमा। वक्त के माम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, उनके ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। कबीर साहब एक कबीर साहब। कल इसी हुसैनिये में मजलिस असर आशूर मुनक़्क़िद होगी 3:30 बजे। आप आज़ाद से गुजारिश है दूसरी शिरकत फरमाएं। कल इसी हुसैनिये में 3:30 बजे मजलिस असर आशूर मुनक़्क़िद होगी। आप आज़ाद से गुजारिश है दूसरी शिरकत फरमाएं। या हुसैन, 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 या हुसैन। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लूट चुकी है, चादर भी लूट चुकी है, मुँह किस तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे,
تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی گئے، تجھے گئے میں ڈھونڈتی گئے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ میری جان جا رہی گئے، یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے گئے، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں ہے بیٹا، دادی کہیں گی تم سے، آ میں تجھے سلاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔
अलैका या